हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં જોવાનું છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ કેવી રીતે કરવું તે, બરાબર। અને અત્યારે આપણે વાક્યનો પ્રકાર છે તે જોઈ રહ્યા છીએ, તે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય। તો આજે આપણે કરવાનું છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ કેવી રીતે કરવું તે। કે ટેન્સ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, બરાબર। તો જોઈએ આપણે, તો પહેલા આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યાદ કરવો પડે ને। बराबर, तो कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स की वाक्य रचना शू है? कर्ता प्लस एम इज आर प्लस क्रियापद नो आईएनजी वाळुं रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, बराबर। शू वाक्य रचना है आपणे टूंक में लखीए तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस क्रियापद नो आईएनजी वाळुं रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड। आ छे आपणे कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स ने इंटरोगेटिव वाक्य रचना थई। कई वाक्य रचना थई? अफर्मेटिव वाक्य रचना थई, परंतु आपणे जोवानी छे इंटरोगेटिव वाक्य रचना, बराबर। कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स अत्यारे आपणे इंटरोगेटिव वाक्यनुं डायरेक्टनुं इनडायरेक्ट केवी रीते करवुं ते जोई रह्या छीए। तो जोईए इंटरोगेटिव वाक्य रचनामां आपणे खबर ज छे के सहायकारक क्रियापद क्यां आवे? पहेला आवे तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रियापद नो आईएनजी वाळुं रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, बराबर। आ क्या टेन्स नी वाक्य रचना थई? कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स नी इंटरोगेटिव वाक्य रचना, बराबर। आपणे कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स ने छे ते केमां फेरववानो छे? कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स ने आपणे फेरववानो छे कन्टिन्यूअस पास्ट, बराबर। चालू वर्तमान काळ होय तो ते फेरवाय छे चालू भूतकाळमां। तो चालू वर्तमान काळने आपणे चालू भूतकाळमां फेरवવું હોય तो तेनी वाक्य रचना आपणे जोईए के चालू भूतकाळनी वाक्य रचना शुं छे। तो तेमां पहेला शुं छे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस क्रियापदनुं आईएनजी वाळुं रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड। कई वाक्य रचना थई? आ अफर्मेटिव वाक्य रचना थई ने। अने टेन्स क्यो छे? कन्टिन्यूअस पास्ट, बराबर। टेन्स छे कन्टिन्यूअस पास्ट। कन्टिन्यूअस प्रेजेंट ने केमां फेरववानो छे? कन्टिन्यूअस पास्ट में फेरववानो छे। आ कन्टिन्यूअस पास्ट नी अफर्मेटिव वाक्य रचना थाय। आपणे तो इंटरोगेटिव वाक्य रचना जोवानी छे। तो इंटरोगेटिव वाक्य रचना शुं थशे? तो तेमां वॉज वेर क्यां आवशे? पहेला वॉज वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रियापदनो आईएनजी वाळुं रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। कई वाक्य रचना थई? आ इंटरोगेटिव, बराबर। कन्टिन्यूअस प्रेजेंट छे तेने आपणे केमां फेरववानो छे? कन्टिन्यूअस पास्ट मां। आ एम इज वाળી वाक्य रचना हशे तेने आपणे फेरववानी छे वॉज वेर मां, बराबर। समझाई गयुं? हवे तमने ए तो समझाई गयुं के कन्टिन्यूअस प्रेजेंट होय तो तेमां एम इज आर अने कन्टिन्यूअस पास्ट होय तेमां वॉज वेर आवे छे, बराबर। परंतु आपणे याद होवुं जोईए ने के कोनी साथे एम, कोनी साथे इज, कोनी साथे आर अने कोनी साथे वॉज अने वेर वपराय छे ते आपणे याद होवुं जोईए। तो याद राखवानुं छे के कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स मां ज्यारे कर्ता तरीके आई हशे तो तेनी साथे वापरवानुं छे एम। ज्यारे ही, सी, इट अने एकवचन हशे तेनी साथे वापरवानुं छे इज। शुं वापरवानुं छे? इज। ही, सी, इट अने एकवचन साथे इज। हवे शुं वध्युं? यू, वी, धे अने बहुवचन साथे शुं वापरवानुं छे? आर, बराबर। तो आ एम इज आर नो उपयोग थई गयो। क्या टेन्स में थाय छे? कन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेन्स में। आई होय तो एम, ही, सी, इट एकवचन साथे इज अने यू, वी, धे बहुवचन साथे आर। आ तो एम इज आर नी वात थई, परंतु आपणे कन्टिन्यूअस प्रेजेंट हशे तेने कन्टिन्यूअस पास्ट में फेरवशुं तो वॉज वेर आवशे। तो पण ए पण आपणे याद होवुं जोईए ने। तो तेमां याद राखवानुं छे के कर्ता तरीके ज्यारे आई, ही, सी, इट अने एकवचन हशे तेनी साथे आपणे वापरवानुं छे वॉज,
બરાબર, આઈ વી શી ઇટ એકવચન સાથે વોઝ અને વી યુ થે અને બહુવચન સાથે આપણે શું વાપરવાનું છે? વેર. સમજાઈ ગયું? બરાબર, આઈ સાથે એમ, હી સી ઇટ એકવચન સાથે ઇઝ, વી યુ ધે બહુવચન સાથે આર. કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની વાત થાય. કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ હોય તો તેમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે વોઝ વેરનો ઉપયોગ થાય છે. આઈ હી સી ઇટ એકવચન સાથે વોઝ, વી યુ ધે બહુવચન સાથે વેર. અને ક્રિયાપદનું કયું રૂપ આવશે? આઈએનજી વાળું રૂપ આવશે. બરાબર, ચાલુ વર્તમાન કાળ હશે તો પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ અને પ્લસ ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ. તો કાળમાં પરિવર્તન કરશું ત્યારે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ચાલુ ભૂતકાળ થાય, વાત સાચી, પરંતુ બેયમાં છે ક્રિયાપદનું કયું રૂપ આવે છે? આઈએનજી વાળું રૂપ જ આવે છે. એટલે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરવાનો થશે નહીં, પરંતુ આ જે સહાયકારક ક્રિયાપદ છે તેમાં ફેરફાર છે તે થશે. આપણે આ યાદ રાખવાનું છે. અને જો એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે અહીંયા આઈ સાથે એમ વપરાણો, પરંતુ અહીંયા આઈ સાથે શું વપરાશે? વોઝ વાપરશો. બરાબર, તે આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો આવી રીતે ચાલુ વર્તમાન કાળને આપણે ચાલુ ભૂતકાળમાં ફેરવવાનો છે. કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સને કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટમાં ફેરવવાનું છે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો પહેલું એક્ઝામ્પલ છે, મોહન સેડ ટુ કિશોર, વોટ આર યુ ડુઈંગ નાવ? મોહને કિશોરને પૂછ્યું, તું શું કરી રહ્યો છો અત્યારે? બરાબર, તો જોઈએ આ સેન્ટેન્સમાં આપણે ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ કરશું તો પહેલાં બોલનાર લેશું. બોલનાર કોણ છે? મોહન. હવે સેડ ટુનું અહીંયા આપણે કયું વાક્ય જોઈ રહ્યા છીએ? ઇન્ટરોગેટિવ જોઈએ છીએ, એટલે સેડ ટુનું આપણે છે તે શું થશે? આસ્ક્ડ થયું. હવે બોલનાર લેશું. બોલનાર કોણ છે? કિશોર. થઈ ગયું એટલું? મોહન છે તે કોણ છે? બોલનાર છે. સેડ ટુ છે તે શું છે? રિપોર્ટિંગ વર્બ છે. અને કિશોર કોણ છે? સાંભળનાર છે. બરાબર, હવે એક ફેરફાર થઈ ગયો. આપણે આસ્કનું સેડ ટુનું શું કર્યું? આસ્ક કર્યું. હવે બીજો ફેરફાર છે તે શું છે? સંયોજક લેવાનો છે. તો સંયોજક આપણે જો WH વર્ડ ન આપેલું હોય તો ઇફ કે વેધર લઈએ છીએ, પરંતુ અહીં આપણે WH વર્ડ આપેલું છે એટલે શું લેશું? વોટ. કિશોર વોટ. હવે ડાયરેક્ટ આપણે આર નથી લેવાનું, પણ શું લેવાનું છે? સર્વનામ લેવાનું છે ને. બરાબર, કર્તા લેવાનું છે. તો કર્તા યુ છે, તો યુ છે કયા પુરુષનું સર્વનામ છે? બીજા પુરુષનું સર્વનામ. બરાબર, બીજા પુરુષનું સર્વનામ હશે ત્યારે કોના પ્રમાણે ફેરફાર કરશું? સાંભળનાર પ્રમાણે. કોના પ્રમાણે? સાંભળનાર પ્રમાણે. બરાબર, તો યુ છે તો સાંભળનાર પ્રમાણે ફેરફાર કરશું. તો સાંભળનાર આપણે જોશું. કિશોર છે પુરુષવાચક નામ છે, કેવું નામ છે? પુરુષવાચક નામ. બરાબર, તો પુરુષવાચક નામ હશે ત્યારે યુનું છે, યુ છે જો અહીંયા કર્તા વિભક્તિ છે, કર્તાના સ્થાને છે, તો યુનું શું થઈ જશે? હી. તો વોટ હી. હવે અહીંયા છે યુને ધ્યાનમાં રાખીને લીધું છે આર. એમ ઇઝ આર નું થાય છે વોઝ વે. તો અહીંયા હી સાથે શું આવશે? યાદ કરો તો આઈ હી સી ઇટ એકવચન સાથે વોઝ. તો અહીંયા હી સાથે શું લેશું? વોઝ. તો વોટ હી વોઝ ડુઈંગ. નાવનું શું થઈ જશે? ધેન. છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. યાદ રાખવાનું છે કે જે ક્વેશ્ચન માર્ક છે તે નીકળી જશે અને છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ આવશે. મોહન આસ્ક્ડ કિશોર વોટ હી વોઝ ડુઈંગ ધેન. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મોહિની સેડ ટુ કરણ, એમ આઈ રીડિંગ યોર બુક? મોહિનીએ કરણને પૂછ્યું, હું તારી બુક વાંચી શકું? બરાબર, તો કરીએ આ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ. તો મોહિની, બોલનાર કોણ છે? મોહિની છે. સેડ ટુનું કરશું આસ્ક. હવે લેશું સાંભળ. સાંભળનાર કોણ છે? કરણ. હવે જો અહીંયા તમને WH વર્ડ દેખાય છે? નથી દેખાતું, તો સંયોજક તરીકે લેશું ઇફ. કરણ ઇફ. હવે ડાયરેક્ટ આપણે એમ નથી લેવાનું, કર્તા લેવાનું છે. આઈ છે કયા પુરુષનું સર્વનામ છે? પ્રથમ પુરુષ. બરાબર, પ્રથમ પુરુષનું સર્વનામ હશે ત્યારે કોના પ્રમાણે ફેરફાર થશે? બોલનાર પ્રમાણે. કોના પ્રમાણે? બોલનાર પ્રમાણે. તો બોલનાર કોણ છે? મોહિની છે, તો આઈનું અહીંયા શું થઈ જશે? સી. ઇફ સી. હવે સી સાથે પણ એમ ઇઝ આરમાંથી એમ ઇઝ આરનું આપણે કરવાનું છે વોઝ વેર. તો વોઝ વેરમાંથી શું આવશે? વોઝ.
તો ઇફ સી વોઝ રીડિંગ, હવે યોર બુક કયા પુરુષનું સર્વનામ છે? બીજા પુરુષનું સર્વનામ. કોના પ્રમાણે ફેરફાર? સાંભળનાર પ્રમાણે. સાંભળનાર કોણ છે? કરણ છે. કોણ છે? કરણ છે. અને અહીંયા યોર કઈ વિભક્તિ છે? સંબંધક વિભક્તિ. તો યોરનું શું થઈ જશે? હિઝ. તો રીડિંગ હિઝ બુક. છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. મોહિની આસ્ક કરણ ઇફ સી વોઝ રીડિંગ હિઝ બુક. એના પછીનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. માય મધર સેડ ટુ મી વાય આર યુ ક્રાઇંગ. મારા મમ્મીએ મને કહ્યું શા માટે હું રડી રહી છું? શા માટે તું રડી રહી છે? બરાબર. તો કરીએ આ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ. તો બોલનાર કોણ છે? માય મધર. હવે સેડ ટુ નું આપણે શું કરવાનું છે? આસ્ક. લિસનર મી. હવે અહીંયા WH વર્ડ આપેલું છે એટલે સંયોજક તરીકે તે જ લેશું તો વાય. હવે આર નથી લેવાનું પણ કર્તા લેવાનું છે. તો શું છે કર્તા? યુ. કયા પુરુષનું સર્વનામ છે? બીજા પુરુષનું સર્વનામ. કોના પ્રમાણે ફેરફાર કરશું? સાંભળનારના લિંગ અને વચન પ્રમાણે. તો સાંભળનાર મી. તો મીનું અહીંયા શું થઈ જશે? આઈ. વાય I was crying. My mother asked me why I was crying. બરાબર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ના પછીના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ગોપાલ સેડ ટુ ગોપી વાય આર યુ નોટ ડુઈંગ માય વર્ક નાવ. ગોપાલે ગોપીને કહ્યું મારું કામ તું શા માટે અત્યારે નથી કરી રહી? તો કરીએ આ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ. તો પહેલાં લેશું બોલનાર. કોને લેશું? બોલનારને લેશું. તો બોલનાર કોણ છે? ગોપાલ છે. કોણ છે? ગોપાલ. પછી લેશું રિપોર્ટિંગ વર્બ. તો રિપોર્ટિંગ વર્બ છે તો શું છે? સેડ છે. સેડનું શું થઈ જશે? આસ્ક્ડ. પછી આવશે લિસનર, સાંભળનાર. તો સાંભળનાર કોણ છે? ગોપી. બરાબર. હવે ગોપાલ આસ્ક્ડ ગોપી. હવે શું આવશે? ઇન્વર્ટેડ કોમા અને અલ્પવિરામ નીકળી જશે. હવે આવશે સંયોજક. તો અહીંયા સંયોજક વાય આપેલું છે એટલે તો આપણે વાય જ લેશું. વાય. હવે ડાયરેક્ટ આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ નહીં લઈએ પરંતુ શું લેશું? કર્તા લેશું. તો કર્તા યુ છે. કોના પ્રમાણે ફેરફાર થશે? સાંભળનાર પ્રમાણે. કોના પ્રમાણે? સાંભળનાર પ્રમાણે. તો સાંભળનાર કોણ છે? ગોપી છે. સ્ત્રીવાચક નામ છે તો શું થઈ જશે? સી. તો વાય સી. હવે એમિઝારનું થશે વોઝ વેર. તો સી સાથે શું આવશે? વોઝ. તો વાય સી વોઝ નોટ ડુઈંગ. હવે માય કયા પુરુષનું સર્વનામ છે? પ્રથમ પુરુષ. કોના પ્રમાણે ફેરફાર? બોલનાર પ્રમાણે. તો બોલનાર કોણ છે? ગોપાલ છે. અને આ કઈ વિભક્તિ છે? સંબંધક વિભક્તિ છે. તો શું થઈ જશે? હિઝ. ડુઈંગ હિઝ વર્ક. નાવનું શું થઈ જશે? ધેન. છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. ગોપાલ આસ્ક્ડ ગોપી why she was not doing his work now. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. કુંજલ said to વિમલ is she working in your office? કિંજલે વિમલને પૂછ્યું તેણી તારી ઓફિસમાં કામ કરી રહી છે? બરાબર. તો જોઈએ આ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ આપણે. તો કુંજલ બોલનાર છે. સેડ ટુ નું આસ્ક. લિસનર લેશું. લિસનર કોણ છે? વિમલ.
સેડ ટુનું વિમલ સેડ ટુનું આસ કર્યું, વિમલ લીધું. હવે રહેશું રિપોર્ટિંગ વર્બ. તો રિપોર્ટિંગ વર્બ અહીંયા તમને WH વર્ડ દેખાય છે? નથી દેખાતો. તો શું લેશું? શું લેશું? ઇફ લેશું. બરાબર. તો વિમલ ઇફ. હવે છે ઇઝ નહીં લઈએ, પરંતુ શું લેશું? પહેલાં કરતા લેશું. તો જો અહીંયા સી આવ્યું તો સીનો ફેરફાર કરશું? નહીં કરીએ. શા માટે? કે ત્રીજા પુરુષનું સર્વનામ હશે. ત્રીજા પુરુષનું સર્વનામ ત્યારે કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. નો ચેન્જીસ. ક્યારે? ત્રીજા પુરુષનું સર્વનામ હશે ત્યારે. તો આ ત્રીજો પુરુષ છે ને, બોલનાર પણ નથી અને સાંભળનાર પણ નથી, ત્રીજા પુરુષની વાત થઈ છે. તો સીનું સી જ રાખશું. ઇફ શી. હવે અહીંયા સીની સાથે ઇઝ આવ્યું, પરંતુ આપણે લેવાનું છે વોઝવેર. તો વોઝવેરમાંથી સી સાથે શું આવશે? વોઝ. તો સી વોઝ વર્કિંગ ઇન યોર હાઉસ. કયા પુરુષનું સર્વનામ? બીજા પુરુષનું સર્વનામ. બીજા પુરુષનું સર્વનામ હશે ત્યારે કોના પ્રમાણે ફેરફાર કરશું? સાંભળનારના લિંગ અને વચન પ્રમાણે. સાંભળનાર પુરુષવાચક નામ છે એટલે અહીંયા છે, અને યોર સંબંધક વિભક્તિ છે એટલે શું થઈ જશે? હિઝ. ઇન હિઝ ઓફિસ. છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. કુંજલ આસ્ક વિમલ if she was working in his office. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ટીચર સેડ ટુ સ્ટુડન્ટ્સ આર યુ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ. શિક્ષકે અથવા તો શિક્ષિકાએ સ્ટુડન્ટ્સને વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું, તમે અત્યારે ક્રિકેટ રમી રહ્યા છો? બરાબર. તો કરીએ આ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ. તો પહેલા લેશું બોલનાર. બોલનાર કોણ છે? ટીચર. હવે સેડ ટુનું કરવાનું છે આપણે આસ્ક. પછી લેશું સાંભળનાર. સાંભળનાર કોણ છે? સ્ટુડન્ટ્સ. હવે અહીંયા પણ WH નથી એટલે શું લેશું સંયોજક તરીકે? ઇફ. હવે લેશું યુ. કરતા લેશું યુ છે. બીજા પુરુષનું સર્વનામ કોના પ્રમાણે ફેરફાર કરશું? સ્ટુડન્ટ્સ પ્રમાણે. સાંભળનાર પ્રમાણે. તો સાંભળનાર સ્ટુડન્ટ્સ છે. બરાબર. હવે જો ટીચરે છે તે વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું, તમે અત્યારે રમી રહ્યા છો? હવે તે છે ટીચર બોલે છે અને સ્ટુડન્ટ સાંભળે છે. હવે આ સેન્ટેન્સ હું તમને કહીશ એમ કહી કે ટીચર સ્ટુડન્ટને પૂછતા હતા કે તેઓ રમી રહ્યા હતા. તો શું બોલીશ? તેઓ. તો તેઓ મીન્સ ધ્યેય. બરાબર. તો અહીં આપણે શું લેશું? ધ્યેય. તો ધ્યેય. હવે ધ્યેય સાથે વોઝ વેરમાંથી શું આવશે? વેર. તો ઇફ ધે વેર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. નાવનું શું થઈ જશે? ધેન. છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. ટીચર આસ્ક સ્ટુડન્ટ્સ ઇફ ધે વેર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ ધેન. બરાબર. આ રીતે આપણે કરી શકીએ. હજી થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. પછીના એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. તો એમાં જોઈએ માય ફાધર સેડ ટુ મી વાય આર યુ નોટ રીડિંગ. મારા પપ્પાએ મને કહ્યું, શા માટે તું વાંચી રહી નથી? બરાબર. તો કરીએ આ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ. તો પહેલાં બોલનાર લેશું. તો બોલનાર કોણ છે? માય ફાધર. બરાબર. તો માય ફાધર. હવે સેડ ટુનું આપણે કરશું આસ્ક. સેડ ટુ છે તે શું છે? રિપોર્ટિંગ વર્બ. પછી લેશું સાંભળનાર. સાંભળનાર કોણ છે? મી. બરાબર. તો આસ્ક મી. હવે અહીંયા સંયોજક તરીકે ઇન્વર્ટેડ કોમા અલ્પવિરામ નીકળી જશે. સંયોજક તરીકે WH વર્ડ છે એટલે વાય જ લેશું. મી વાય. હવે છે યુ. કોના પ્રમાણે ફેરફાર કરશું? બોલનાર પ્રમાણે. કોના પ્રમાણે? બોલનાર પ્રમાણે. તો બોલનાર છે બોલનાર પ્રમાણે નહીં પણ કોના પ્રમાણે ફેરફાર કરશું? સાંભળનાર પ્રમાણે. યુ છે તે કયા પુરુષનું
સર્વનામ છે બીજા પુરુષનું, જ્યારે બીજા પુરુષનું સર્વનામ હશે ત્યારે સાંભળનાર પ્રમાણે અને પહેલા પુરુષનું સર્વનામ હશે ત્યારે બોલનાર પ્રમાણે. તો યુ સાંભળનાર પ્રમાણે, તો સાંભળનાર મી, તો મીનું અહીંયા શું થઈ જશે? આઈ. તો વાય આઈ. હવે એમ ઇઝ આરનું કરવાનું છે વોઝ વેર, તો આઈ સાથે શું આવશે? વોઝ. વાય આઈ વોઝ નોટ રીડિંગ. છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. માય ફાધર આસ્ક્ડ મી વાય આઈ વોઝ નોટ રીડિંગ. એના પછીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કિરણ સેડ ટુ વિધિ વોટ આર યુ ડુઈંગ હિયર. કિરણે વિધિને કહ્યું અહીંયા તું શું કરી રહી છે. તો કરીએ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ. તો પહેલા બોલનાર લેશું, તો બોલનાર કોણ છે? કિરણ. સેડ ટુનું શું કરશું? આસ્ક્ડ. રિપોર્ટિંગ વર્બ આસ્ક કર્યું. હવે લેશું સાંભળનાર, તો સાંભળનાર કોણ છે? વિધિ. હવે છે સંયોજક, તો વોટ આપેલું છે તો વોટ જ લેશું વોટ. હવે શું લેશું? પેલા કરતા લેશું યુ. કોના પ્રમાણે ફેરફાર? સાંભળનાર. સાંભળનાર વિધિ છે તો યુનું શું થઈ જશે? શી. વોટ શી. હવે સી સાથે વોઝ વેરમાંથી વોઝ. વોટ સી વોઝ ડુઈંગ. હિયરનું શું થઈ જશે? ધેર. કિરણ આસ્ક્ડ વિધિ વોટ સી વોઝ ડુઈંગ ધેર. એના પછીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હરી સેડ ટુ રમેશ આર યુ રાઇટિંગ અ લેટર. હરીએ રમેશને કહ્યું તું પત્ર લખી રહ્યો છે. બરાબર. કરીએ સેન્ટેન્સનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ. તો બોલનાર કોણ છે? હરી. સેડ ટુનું આસ્ક્ડ. સાંભળનાર રમેશ. હવે અહીંયા WH વર્ડ આપેલો છે, નથી આપેલો, તો સંયોજક તરીકે આપણે શું લેશું? ઇફ. તો રમેશ ઇફ. હવે લેશું યુ. કોના પ્રમાણે ફેરફાર? સાંભળનાર. સાંભળનાર રમેશ છે તો શું થઈ જશે? હી. ઇફ હી. એમ ઇઝ આરનું વોઝ વેર, તો હી સાથે શું આવશે? વોઝ. ઇફ હી વોઝ રાઇટિંગ a letter. છેલ્લે પૂર્ણ વિરામ. હરી આસ્ક્ડ રમેશ if he was writing a letter. બરાબર. તો આવી રીતે આપણે છે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સનું કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટમાં ફેરવીને ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ છે તે કરી શકીએ. તો આપણે યાદ છે તે રાખવાનું છે. બરાબર. ઇન્ટરોગેટિવમાં ગમે તે સેન્ટેન્સ હોય, બરાબર, તેમાં આપણે છે કાળ પરિવર્તન કરવાના થશે અને રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે આવશે આસ્ક. તે આપણે યાદ છે તે રાખવાનું છે. અને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ હોય, અસર્મેટિવ સેન્ટેન્સ હોય, એના પછી આવશે કે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. બરાબર. તે હોય તો બધા સાથે છે આપણે 5 ફેરફાર કરવાના થશે. તો પહેલો ફેરફાર છે આપણે જોઈ લઈએ. પહેલો ફેરફાર છે તે કેમાં થશે? રિપોર્ટિંગ વર્બમાં થશે. કેમાં થશે? રિપોર્ટિંગ વર્બમાં. બીજો ફેરફાર છે તે થશે સંયોજકમાં. કેમાં થશે? સંયોજકમાં. આપણે અહીંયા જોઈએ તો પહેલો ફેરફાર છે તે રિપોર્ટિંગ વર્બમાં. બીજો ફેરફાર છે તે સંયોજકમાં. કેમાં થશે? બીજો ફેરફાર છે તે સંયોજકમાં. તો આ બે ફેરફાર છે તે આપણે છે રિપોર્ટેડ સ્પીચની બહાર થયા ને. આ બે ફેરફાર છે તે ક્યાં થયા? રિપોર્ટેડ સ્પીચની બહાર થયા. હવે રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર છે 3 ફેરફાર થશે. તેમાં પહેલો ફેરફાર છે તે થશે સર્વનામમાં ફેરફાર. કેમાં થશે? તો સર્વનામમાં. તો ત્રીજો ફેરફાર સર્વનામમાં. ચોથો ફેરફાર કાળમાં. અને પાંચમો ફેરફાર સમયદર્શક નિકટદર્શક શબ્દમાં. બરાબર. તો યાદ રાખવાનું છે આપણે આ એટલા છે તે ફેરફાર છે તે કરવાના છે. ટોટલ કેટલા ફેરફાર? 5 ફેરફાર થશે. ગમે તે સેન્ટેન્સ હોય, ગમે તે કાળ હોય, 5 ફેરફાર કરવાના થશે. પરંતુ હા, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય, પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય તો તેનો પૂર્ણ ભૂતકાળ જ રહેશે. તો તેમાં છે તે ફેરફાર નહીં થાય. તો તે આપણે છે તે યાદ રાખશું. આજે અહીંયા સુધી રાખશું. આપણે તમારે છે હોમવર્કમાં છે અને જે 9 એક્ઝામ્પલ છે તે HW માં. બરાબર. કેટલા એક્ઝામ્પલ? 9 એક્ઝામ્પલ છે તે અહીંયા સુધી રાખશું. બરાબર. આવજો.